дуруд бинандагони азиз, шумо барномаи хабари радиои Озодиро мустақиман тамошо доред. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар каноратон. мавзӯи барномаи имрӯз 14 август аз ин қароранд. соли нави хониш дар шароити коронавирус. баъди чанд моҳи таътил 17 август хонандагон ва донишҷӯёни тоҷик пушти мизи дарсӣ мешинанд. барои ҳар як фарзандашон ки ба муассиса равон карда мешавад бо ниқоб таъмин бошанд. ҳукумати Тоҷикистон пешбинӣ мекунад ки ҳадди аққал дар 3 соли оянда муҳоҷирати тоҷикон бештар мешавад. манъи сигоркашӣ дар 2 вилояти Испания ва ё зарбаи коронавирус ба сигориҳо, ки тарафдор, ки муқобил. ман худам сигориам, вале бояд дастурро иҷро кунам. чорабинӣ ба нафъи мардум аст. аз рӯзи душанбеи ҳафтаи оянда дарси донишҷӯён ва хонандагони мактабҳо дар Тоҷикистон оғоз мешавад. вазорати маориф мегӯяд, бинобар он ки муассилин барвақттар ба таътили ғайриновбатӣ рафтанд, 2 ҳафтаи аввал давраи мутобиқшавиро мегузаранд. дар соли нави хониш иҷрои талаботи беҳдоштӣ барои донишомӯзон ва омӯзгорон ҳатмист. сарвинози Рӯҳуллов ва Афсона Акобиршоева ба чанд мактаби пойтахт рафтанд то бубинанд ки то куҷо муассисаҳои таълимӣ ба қабули хонандагон омода мебошанд. ишораи риояи масофа дар роҳрав, гӯшаи маводҳои беҳдоштӣ дар синфхонаҳо ва дур аз ҳамдигар шинонидани хонандагон дар утоқҳои дарсӣ аз бахшҳои асосии омодагии мактабҳои пойтахт ба соли нави таҳсил аст. пандемияи коронавирус масъулияти омӯзгорон ва раҳбарони муассисаҳои таълимиро бештар кардааст. дар даромадгоҳ маводҳои антисептикӣ гузошта мешавад. инчунин бо падару модарон мо ҳамкории зич дорем ва падару модарро огоҳ кардаем ки барои ҳар як фарзандашон ки ба муассиса равон карда мешавад бо ниқоб таъмин бошанд. инчунин дар муассиса низ ниқобҳо харидорӣ карда шудааст ва ба хонандагон тақсим карда мешавад. масъулини муассисаҳои таълимӣ мегӯянд, бар асоси тартиби муайяншуда ҳамчунин барои пешгирӣ аз ҳама гуна беморӣ вуруди волидайн низ ба дохили мактаб иҷоза дода намешавад. мо дар роҳравҳои васеъ дорем. дар онҷа мо мизу курсиро бароварда хонандагонро мешинонем ва ин раванд зери назорат аст. дар роҳравҳо низ масофа риоя карда мешавад. самтҳои ҳаракат дар роҳравҳо нишон дода шудааст. ба волидайни хонандагон низ таъкид шудааст ки барои сиҳати фарзандонашон бо мактабу омӯзгорон ҳамкорӣ кунанд. маска сумкашон ҳозир кунанд ки ва салфеткаҳои тар, антисептикҳои майда барои мактабҳо ё баъд маскашон доимӣ бошад. дасти кам дар 3 мактаби пойтахт бо чунин шароит ба қабули хонандагон омодагӣ доштанд. аммо огоҳон мегӯянд, омодагии мактабҳо дар пойтахт ба фарқ аз муассисаҳои таълимӣ дар шаҳру ноҳияҳо тафовут дорад. аммо дар вазорати маориф ва илм гуфтанд, тавсияҳо ба тамоми муассисаҳои таълимии кишвар ирсол шудааст. ҳолатҳои беҳдоштии санитарии муассисаҳои то мактабии миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёнаи олии касбӣ ҳамеша дар зери назорати ҷиддӣ бошад. фосилаҳоро бояд риоя кунанд. маълумотҳои хубро вобаста ба ин беҳдоштӣ ба хонандагон аз ҷониби омӯзгорон бояд ки расонем. имсол хонандагон на 1 сентябр, балки 17 август ба соли нави таҳсил шурӯъ мекунанд. мақомоти Тоҷикистон аз 27 апрели имсол бо ҳадафи пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 хонандагони мактабҳоро то моҳи август ба таътил фиристоданд. ба масъулони мактабҳо дастур шуд ки баҳои хониши солонаи онҳоро аз рӯи баҳои 3/4 таҳсил гузоранд ва аз синф ба синф гузаронида шаванд. бо вуҷуди омодагии мактабҳо бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ дар замони пандемияи коронавирус, нигаронии ҳазорон волидоне ки фарзандонашонро ба мактаб мефиристанд боқӣ мемонад. агар умр вафо мекард, расо 1 моҳ баъд Гулназар Келдӣ, шоири халқии Тоҷикистон, 75 сола мешуд. аммо қалби ин чеҳраи саршинос рӯзи гузашта баъди муддати бистарӣ будан дар беморхона аз тапидан боз монд. аҳли зиё реҳлати Гулназар Келдиро талафоти ҷиддӣ барои шеъру насри тоҷик медонанд. ӯ то охирин лаҳза аз кори эҷод дур набуд. Амрдин Олимов дар маросими дафни ин шоири маъруф ширкат дошт ва бо чанде аз фарҳангиён ҳам суҳбат кард. Гулназар Келдӣ муаллифи суруди миллӣ ва аз шоирони шинохтаи Тоҷикистон дар 75 солагӣ даргузашт.
او با گمان گرفتاری به بیماری کرونا نو در شفاخانه بستری بود. روزهای اخیر زیر دستگاه نفسدهی صنعی قرار داشت. جسد شاعر را توسط ماشین یاری تعجیلی آوردند. شاعر گذشت که با صدا دادن شعرش تمام مردم ما از جا میخست و هم دل میشد، هم آواز میشد و با آینده وطن بیشتر باور میکرد. مراسم ویداع با گلنظر کلدی شام پنجشنبه در نزد بینای اتحادیه ادیبان و سپس نماز جنازه‌اش در آرامگاه لوچا برگزار شد. تو هستی در دو عالم ناگزیرش، با فضلت دست گیر ای دست گیرش. تنش را خوابی خوش ده بر سلامت، دلش بیدار گردان تا قیامت. در مراسم جنازه شاعر دوستان و نزدیکان، مخلصان او و نمایندگان حکومت کشور شرکت داشتند. همپیشگان از گلنظر کلدی با عنوان شاعری توانا یاد می‌آورند و ویژگی استعداد او را در همه ژانر شعر گفتنش عنوان می‌کنند و پیشنهاد دارند انشاء موضع کتابخانه و یا کوچه به نام او گذاشته شود. حتما البته بعدی در گذشت این چنین شخصیت درخشان یک کمیسیون تشکیل می شود. اون کمیسیون پیشنهادهای خود را می کند که مثلا خب حتما در دوشنبه در پایتخت تاجیکستان خب یگان انشاءات، یگان موضع، یگان نمیدونم کتابخانه یا اینکه یک انشاءاتی فرهنگی را به نامش میگذارند، کوچه میگذارند. وقتای آخر شعرهای بسیار هم مختصری مثلا از 2 بیت از 3 بیت عبارت می نویستند و این چیزها در همین هفتهوار ادبیات و صنعت چاپ شده بود، به همین نزدیکی هم چاپ شده بود. اینا بر همین بسیار هم به مختصرگویی گذاشته بودند و این چیزها با سال می‌باید، چون که حکمت باید وقتی که مختصر میگویی یا که یک منظره را همچنان مختصر تصویر باید کرد که در خاطر جاودانه ماند. 2 ماه پیش از این یک لیبرت خیلی بزرگ از طرف استاد گلنظر پیشنهاد شد. این با عنوان داستان نور که ما همراه طی 3 ماه شب و روز کار کردیم و این اثر را چاپ کرده. در دل نیت ها بود که ما این اثر را همراه در تئاتر اکادمی اپرا و بالت به نام استاد سعدین عینی به صحنه میگذاریم. اما افسوس افسوس افسوس. گلنظر کلدی سال 1945 در دهه دردر ناحیه عینی به دنیا آمده است. نخستین مجموعه شعرهای او با نام رسمی سربازی در سال 1969 چاپ شده است. از سال 1973 به عضویت اتفاق نویسندگان SSSR پذیرفته می شود. از سال 2005 تا 2010 وکیل مجلس نمایندگان بود. سالهای آخر از فعالیت‌های سیاسی کنار رفت و به کارهای ایجادی مشغول بود. مؤلف سرود ملی تاجیکستان است. شما برنامه خبری رادیو озодӣ رو تماشا دارید. مهاجرت کاری از تاجیکستان حداقل در 3 سال آینده باز هم افزایش خواهد یافت. این پیشبینی حکومت تاجیکستان است و در آن گفته می شود که مهاجرت کاری از کشور به خارج در آینده نیز زیاد می شود. حالا به گفته تاجیکستان 480,000 مهاجران کاری در روسیه هستند، اما مقامات آن کشور شمار مهاجران را بیش از 1 میلیون نفر میگویند. همکارم عبدالله شورف این موضوع را تحقیق داشت و حالا آماده صحبت با ماست. عبدالله سلام و نخست بگو که درباره پیشبینی حکومت که تا 3 سال آینده شمار مهاجران کاری از تاجیکستان تا چه حد زیاد می شود؟ سلام شهلا. حکومت تاجیکستان با یک قرار پیشبینی آینده اقتصادی تاجیکستان را تا سال 2023 تصدیق کرد که شماره مهاجران کاری باز هم موافقان بیشتر می شود. بنابر معلوماتی که در این سند آمده است تا سال 2023 شماره مهاجران به 637,000 نفر خواهد رسید. کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان حالا روسیه است و اقتصادیات کشور نیز از پول مهاجرات کاری وابسته است. از این رو هرگاه وضع اقتصادی روسیه بد شد، تاجیکستان نیز از آن آسیب می‌بیند. این است که سازمان‌های بین‌المللی به تاجیکستان توصیه می‌دهند تدریجاً جای‌های کاری را در داخل بیشتر کند و بجز از روسیه کشورهای دیگر را نیز برای مهاجران کاری تاجیک پیدا نماید. عبدالله، در مورد کشورهای دیگر مهاجرپذیر گفتیم. تاجیکستان سالهاست اعلان میکند که با کره جنوبی، قطر و غیره ها مذاکره دارد تا مهاجران کاری را بفرستد. آیا در این سمت تا حالا نتیجه حاصل شده است یا نه؟
بله شهلا، مقامات در تاجیکستان اعلان کرده بودند که با قطر دایر به مهاجرت کاری سازشنامه بستند، اما تا هنوز ظاهرا این برنامه چندان موفق نشد. شماره مهاجران کاری تاجیک در این کشور خلیج خیلی کم است. می شود گفت راه مهاجران تاجیک به قطر هنوز باز نشده است. مذاکرات تاجیکستان با کره جنوبی در این سمت ادامه دارد، ولی تا هنوز نتیجه نظررس به دست نآمده است. پس عبدالله دیده می شود در آینده نزدیک باز هم روسیه کشور اساسی مهاجرت توجیکان باقی میماند. آیا بهبود در بود و بوش آنها در نظر هست؟ شالا اظهارات مقامات روسیه درباره مهاجران کاری خیلی ضد و نقیض است. دمیتری مدودوف سابق نخست وزیر و معاون رئیس شورای امنیت مهاجران را در افزایش جنایتکاری گناهکار کرد اخیراً و خواستار سخت‌تر کردن ورود آنها به روسیه شد، اما کارشناسان در روسیه این پیشنهاد او را البته کارآمد نمی‌دانند. گفته شد که کاردهندگان مهاجران را نظارت کنند، اما در روسیه محض کاردهندگان بیشتر مشکل ایجاد میکنند. حالتهای پرداخت نکردن معاش مهاجران، فریب دادن آنها خیلی زیاد است. مهاجران کار میکنند ولی آنها را فریب میدهند. ما به دادستانی مراجعت میکنیم، اما بسیار وقت پاسخ میگیریم که با چنین نشانی کارخانه وجود ندارد. نظری وادیم کوژنов رئیس اتفاق مهاجران در روسیه را تماشا کردیم. سپاس عبدالله برای صحبت. ضمناً دیروز الکسی اوورچوک معاون رئیس حکومت روسیه در دوشنبه با امامعلی رحمان و در جلسه رئیسان کمیسیون بین حکومتی دو کشور درباره احتمال ادامه لغو موقتی پتنت کار در روسیه و برقرار نمودن پروازهای روسیه و تاجیکستان صحبت کرده است. در این باره ما با تفصیل در نوید بامدادی امروز خبر دادیم و دعوت میکنیم که بینندگان عزیز آن را تماشا کنید. یادآور میشوم نوید بامدادی و سرخط خبرها دو نشر مختلف یعنی که گوناگون است که اخبار تازه هر روزه را پیشنهاد شما عزیزان میکند پیگیری نمایید. و حالا یک آگاهی است و بعد آن من برنامه را ادامه میدم. افزایش سرایت کرونا ویروس که با اصلاح موج دوم پاندمی نام برده می شود، بسیاری از کشورهای عالم را به سخت‌تر نمودن چاره‌های احتیاطی وادار کرده است. هفته روان دو ولایت اسپانیا به خلاصه آمدند که سیگار کشید در مکان‌های جمعیتی منبع سرایت می باشد. تفصیلات در گزارش کیومرسیتا. از روز پنجشنبه در کوچه‌های جزیره‌های قناری اسپانیا که یکی از مکان‌های دوست داشته سیاحان است، کشیدن سیگار منع شد. ساکنان زیادی از این اقدام مقامات محلی خوشحالند، زیرا طبق معلومات موجوده این چاره با هدف جلوگیری از سرایت کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 گرفته شده است. اکنون در جایهایی که امکان گرفتن 2 متر فاصله میان انسانها وجود ندارد، کشیدن سیگار ممکن نیست. به گفته مسئولان، سیگار کشی در جایهای جمعیتی به مثل طربخانه و دالانهای باز منع شد، زیرا رهگذران را با خطر سرایت کرونا ویروس مواجه می‌کند. ماه ایون اسپانیا که از شدیدترین کرانتین ها در اروپا را خاتمه بخشید و اشاره کرد که روزمره در این کشور شماره گرفتاران کووید 19 از 150 نفر بیشتر نیست. تنها روز 12 آگوست در اسپانیا 1,500 کس گرفتار کووید 19 شده بود. از این رو اکثریت منع سیگار کشی را اقدام ضروری می شمارند. فکر میکنم کاری درست است. اگر این کار را نکنیم از نو کرانتین برقرار کرده می شود. حتی بعضی سیگارکش ها نیز از این اقدام پشتیبانی میکنند. من خودم سیگاری ام، ولی باید دستور را اجرا کنم. چاره‌بینی به نفع مردم است. در همین حال بعضی از ماموران مهمانسراها و آشخانه ها در تشویشند که منع سیگارکشی در جایهای جمعیتی مانع زیارت سیاحان و احیای ساحه سیاحی خواهد شد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم و پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخباری از این بیشتر رو میتونید در سامانه رادیو آزادی پیدا کنید و نوارها رو در آزادی ویدیو کانال یوتیوب ببینید. برایتون در 2 روز آینده استراحت خوب میخوام. تا دیدار در هفته نو. خدا نگهداری هر یک شما عزیز باشید.